وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ঘুমিয়ে গেছেন সবাই? আপনারা কি ঘুমায়া গেছেন না সজাগ আছেন না শীতে পোতায় গেছেন? কোনটা? আওয়াজ দিয়ে বাইর না। সবাই কি সুস্থ না অসুস্থ বলি? খানা দানা আসেনি ৩-৪ দিন ধরে, না ৪-৫ দিন ধরে খানার সাথে দেখা নাই? আছে, খানাও আছে, সুস্থ আছেন, ফুটাইছেন না, ঘুমাইছেন না, তাহলে আওয়াজ কোথায়? সব ঠিক আছে, আওয়াজ কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনাদের গ্রামের লোক কোথায়? আমি তো লক্ষ্য করছি মাদ্রাসার তলাবাড়া বেশি, মাদ্রাসার ছাত্ররা বেশি। আপনাদের এলাকায় কি লোক নাই? পুরুষ মনে হয় নাই, না আছে না? আমার তো মনে হচ্ছে যে এলাকায় পুরুষ নাই, মহিলার সংখ্যা বেশি। আমি লক্ষ্য করছি তলাবাড়া বেশি, ছাত্ররা বেশি। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করে দিক, বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মহব্বতে পড়েন দরুদ, ওহে নবীজির উম্মতগণ। দরুদেতে আল্লাহ খুশি রাজি আমাদের মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। আরশের নিচে সেজদায় পড়ে কাঁদবে নবী আমার, যারে যার মাফ করে দাও ওগো আল্লাহ, উম্মত আমার গুনাহগার। আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मुहम्मद ने आकर कुफर को मिटाया, कुफर को मिटा
कर सदाकत सिखाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना दिखा दे इलाही दियारे मदीना बना दे इलाही गुबारे मदीना अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह बोले ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोली ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोली ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा भाईजान बहु दूरे मदीना केमने जाबो जानी ना भाईजान बहु दूरे मदीना केमने जाबो जानी ना दया करो दयाल अल्लाह दया करो दयाल अल्लाह नसीब करो मदीना बोली ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आसिया बोले एक अल्लाह फिराउन दिलो कत जला आसिया बोले एक अल्लाह फिराउन दिलो कत जला अल्लाह बोले ओ जिब्राइल अल्लाह बोले ओ जिब्राइल खोले दाऊ जन्नातेर ताला बोली ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लगल उला बिकमालिहि
গলার একটু মোটা করে দাও, হয় 20টা গলাটা মোটা করিয়ে দিও। হাসনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি বাল্লাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাদ দুজা বিজামালিহি حسنت جميع خصاله صلوا تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے میم میں محبوب یا مطلب کا اشارہ ہے میم میں محبوب یا مطلب کا اشارہ پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو এ দুনিয়া মিছে বলে ভাই শুধু আশার খেলা ঘর চোখ বুঝিলেই বুঝবি রে মন কে আপন কে বাপর ডুবে গেলে বেলার ইয়ার সে তো উঠে না ভেঙ্গে গেলে মেলার ইয়ার সে তো জমে না हकीकत से तो दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गोयाम क्या जो दुनिया जुदा बाश बाहरी कारे के बाशी बा खुदा बाश मरम থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লইবে ঘিরি যদিও সুদূর আকাশ পানে লোকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি আলহামদুলিল্লাহ আনোয়ারপাড়া আহমদিয়া জামে মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত অধ্যকার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, আমার আগে যিনি আলোচনা করেছেন বিশেষ অতিথি, আমার প্রাণপ্রিয় অন্তত একজন মহব্বতের একজন ভাই হযরত মাওলানা জিয়াউর রহমান সাহেব দামাত বরকাতুল আলিয়া হাফিজাহুল্লাহ, উপস্থিত
আমার প্রাণপ্রিয় আরেক ভাই হজরত মাওলানা মুফতি গুলজার আহমেদ সাহেব দামাত বারকাতুল আলিয়া, উনি আমার একজন প্রাণপ্রিয় ভাই। উপস্থিত এই মসজিদের ইমাম সাহেব, উপস্থিত ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হজরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আযম, যুবক ভাইরা আমার, পর্দার অন্তরার আলী অবস্থানরত আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা সকলেই শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ আমাদেরকে ফিতনার ফাসাদের জামানায় এলাকা থেকে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ যাদেরকে মায়া করে, মহাব্বত করে, পছন্দ করে জান্নাতি পরিবেশে, জান্নাতের বাগানের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে আসার বসার মতো তৌফিক দিয়েছেন। সেই আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা সকলেই অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি। বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক কে দিয়েছেন? আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন কে? আমাদেরকে অসুস্থ বানাই কে? আবার অসুস্থ থেকে শিফা দিয়ে সুস্থ করে দেখে সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আমরা আদায় করেছি। ও মুসলমানেরা, আমি প্রথমেই বলবো, এই জান্নাতি বাগানগুলি হোক, ওয়াজ মাহফিল হোক, শয়তানে চাই না, নাকি চাই? শয়তানে চাই যে বলে এখানে ওয়াজ মাহফিল হোক, মানুষের আলোচনাগুলি শুনুক, করুক, একটা হেদায়েত এখান থেকে পেয়ে যাক। আজকে আপনাদের এখানে মসজিদ আলোচনার জন্য উলামায়ে কেরামদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। শয়তান খুব বেরাজ চিৎকার করে করে কান্না করছে। শয়তান চাইবে না আপনারা এখানে বসে থাকেন, বলবে আরে জোহরের পর থেকে কম বেশ আলোচনা হচ্ছে, যাও চলিয়া যাও, বাড়িতে চলিয়া যাও, গিয়ে একটু ফান খাইও, ফান গোয়া, ঠিক কিনা বলেন? গোয়া খাওয়াইয়া তারে কি করবে? বলবে একটু ভাত খেয়ে নো। ভাত খাওয়ার পর শরীরের মধ্যে অলসতা আছে কি নাই? আর শয়তানে বর করে আরও কি করবেন? অলস বানাইয়া এবার বলবে একটু শুয়া পড়ো। শেষ মাহফিলের কতটা বাজাইল? 12টার পরে যেটা আছে 13টা বাজাবে, ঠিক কিনা বলেন? আপনাকেও এই সুযোগ থেকে আপনাকে কি করে দিবে? মাহরুম করে দিবে। এক আল্লাহর ওলি, বাবাজি কোথায় যান? বসেন। মাহফিলের মধ্যে উঠা বসা করলে আলোচনা করাও যায় না। এটা তার কম্পিউটার না রে ভাই, নাকি? কম্পিউটার বা রেকর্ডার, বলে রেকর্ড করে আনলাম আর একটার পর একটা বলছে। আল্লাহর যদি রহম না হয়, করম না হয়, জীবনেও কোনো বক্তা বক্তৃতা করতে পারবে না। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল। কোনো মানুষ কথা বলতে পারবে না যদি আল্লাহর যদি দয়া না হয়। কোনো বক্তা বক্তৃতা দিতে পারবে না। এই জন্য আমি প্রথমেই বলবো, কেউ উঠা বসা করবেন না। আপনাদের কষ্ট হবে এই কাজও আমি করব না। আমিও যেই মাত্র দেখবো আপনারা চলে যাচ্ছেন, যদি না ভাই উব্বাগতি ধরে নিব হোমিওপ্যাথি। বুঝেন নাই? মানে যদি দেখি আপনারা উঠা বসা করছেন বা যাওয়ার একটা মনস্থতা বানিয়ে ফেলেছেন, আমিও একেবারে কি তাম্মাত বিল খাইর বলে দোয়া করে দিব।
ও মুসলমানেরা, এক আল্লাহর বলি চলে যাচ্ছে, যাওয়ার পরে দেখছে একজন শয়তানও রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক হাতে কতগুলি নতুন চাবি আর এক হাতে কতগুলি পুরাতন চাবি। আল্লাহর বলি জিজ্ঞেস করছে, ওই শয়তান, তোমার তো কতগুলি নতুন চাবি, কতগুলি পুরাতন চাবি, ব্যাপার কি? হুজুর এগুলি চিনেন নাই? না, এই যে নতুন চাবিগুলি আছে এগুলি হচ্ছে নামাজি, আল্লাহওয়ালা, জিকির করনেওয়ালা, দুরুদ পড়নেওয়ালা, নাম রোজাদার আল্লাহওয়ালা মানুষের, তাকে আমি ডেইলি ফজর রক্ত কি করি, গিট্টু দেই, তাকে আমার জাল ফাতি, সে যাতে ফজরে না যেতে পারে, তার ডেইলি আমি চাবি দিই, যাবি না যাবি না যাবি না, সে আমার জাল টাল, সে আমার তালা টালা ভাঙ্গিয়া মুয়াজ্জিনের ডাকে সে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করে। এই ডেইলি ইউজ করি আমি, এজন্য নতুন চাবিগুলি। আর বাম হাতে যে চাবিগুলি দেখছেন এগুলি তো পুরাতন চাবি, এগুলি হলো আমার মুরিদ। এগুলি কে বলেন? এগুলি হইলে আমার মুরিদ। আমি যে তারে চাবি দিয়ে চলে এসেছি, আমার আর ওই এলাকায় যাওয়া লাগে না, সেই আমার কাজ চালায়। এখন শয়তান চাবে না যে আমি এ জান্নাতি বাগানে বসে থাকি। শয়তান কি করবে? আমাকে চাবি দিবে, যা 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 যা, চলিয়া যা চলিয়া যা। আমরা কি শয়তানের গোলাম না আল্লাহর গোলাম? জুড়ে বসি, আরো জুড়ে বলি, আমরা কার গোলাম? আরো জুড়ে বলি, কার গোলাম? শয়তানের নয়। আল্লাযী ইউওয়াসউইসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। মানুষের অন্তরে বসে ওয়াসওয়াসা দিবে, এই চলে যা চলে যা চলে যা চলে যা। শয়তানকে বলবো, না, তুমি আর তোমার কাছে আমি গোলাম হব না, আমি গোলাম হয়েছি আল্লাহর কাছে। আমার জান মান সব কিছু আমি আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। ঠিক কিনা বলেন? আরো জোরে বলেন, ঠিক কিনা? যারা চলে যাবেন তারা শয়তানের মুরিদ হয়ে গেলেন। এখন যাইবেন না থাকবেন? বলেন, যাবেন না থাকবেন? শয়তানের কথা শুনবো না আল্লাহর কথা শুনবো? আরো জোরে বলি, কার কথা শুনবো? আল্লাহ তৌফিক দেখ, বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। ও মুসলমানের দল, এই জান্নাতের বাগানের গুলির মধ্যে আসলে নাজাতের ওয়াদা রয়েছে, সফলতার ওয়াদা রয়েছে, জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জান্নাতের বাগানের মধ্যে বসে থাকব, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকিনা রহমত অবতরণ হতে থাকবে। জোরে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ওরে আল্লাহর গোলাম, নবীর উম্মতের দল, এই জান্নাতের বাগানের মধ্যে বসলে লাভ আর লাভ। চতুর্দিক দিয়া ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে 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 দিয়ে আলোচনাগুলি শুনছে। কে কে এসেছেন, কে কে আসেন নাই, তাদের সাক্ষীগুলি হচ্ছেন। মাহফিলের শেষে যখন আমরা চলে যাব, আখিরি দোয়া হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক সব কিছু জানার পর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, ও ফেরেশতারা, কোথায় তোমরা গিয়েছো? হে গো মালিক আল্লাহ, একটা জান্নাতের বাগান সাজানো হয়েছে। আয় আল্লাহ তাআলা, হাইলাকান্দির এলাকায় একটি জান্নাতের বাগান সাজানো হয়েছে মালিক। ওইগুলির মধ্যে আপনার বান্দার আসিয়া আপনার কোরআনের কথাগুলি শুনেছে, আল্লাহ আপনার হাবিবের প্রশংসাগুলি শুনেছে গো মালিক। আল্লাহ আপনার জান্নাতের আলোচনা শুনেছে, জাহান্নামের আলোচনা শুনেছে।
আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন ফেরেশতারা, আমার বান্দাগুলি আমার জান্নাত দেখেছে দেখে নাই, জাহান্নাম দেখেছে দেখে নাই? এই রে ফেরেশতারা, তারা কি আমার হাবিবকে দেখেছে দেখে নাই? তারা কি আমাকে দেখেছে? আল্লাহ দেখে নাই। ওরে ফেরেশতারা, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার বান্দাগুলি যারা আমার জান্নাত দেখে নাই, জাহান্নাম দেখে নাই, আমার রসুলকে দেখে নাই, আমাকে দেখে নাই, আমি আল্লাহ তাদের জীবনের সব গুনাহগুলি মাফ করে দিলাম। বলি সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমানের দল, এই জন্য এই জায়গার মধ্যে আসলে গুনাহ মাফ হয়। এই জায়গার মধ্যে আসলে হক্কানি উলামায়ে কেরামের চেহারার দিকে তাকাইয়া থাকলে সগীরা গুনাহগুনি মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর নবী বলেন, যখন কোনো উলামায়ের মজলিসে গেল সেজন্য আমার মজলিসে গেল, যখন কোনো উলামায়ের সাথে হাতে মুসাফা করে সেজন্য আমার হাতে মুসাফা করলো। আল্লাহু আকবার। ও মুসলমানের দল, এটা সাধারণ কোনো মজলিস নয়। আমরা এখানে এমন কোনো মানুষ নাই যে জীবনে গুনাহ করি নাই। আমাদের হাতের মধ্যে গুনাহ, চোখের মধ্যে গুনাহ, মুখের মধ্যে গুনাহ, কানের মধ্যে গুনাহ, দিলের মধ্যে গুনাহ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহ আর গুনাহ। ঠিক কিনা বলেন? এই জায়গার মধ্যে যখন জিকির করা হয়, দোয়া পড়া হয়, ইস্তিগফার করিয়া লাস্টে আখেরি মুনাজাত করা হবে, আল্লাহ হতে পারে এই মাহফিল দোয়াকে কেন্দ্র করে আপনার আমার জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দিতে পারেন। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ হইল রহমান, আল্লাহ রহিম, আল্লাহ দয়ালু, অতি দয়ালু, আল্লাহ গফফার, আমার আল্লাহ ক্ষমাশীল। ঠিক কিনা বলেন? শয়তানে ওয়াদা করেছে, দেখে দিব তোমার বান্দাগুলি কেমনে জান্নাতে যায়। আমি তাদেরকে দিয়া কবিরা সগীরা গুনাহগুলি করাইয়া জাহান্নামের প্যাসেঞ্জার তাদেরকে আমি বানাইয়া দিব। আমার আল্লাহ বলে, হেরে শয়তান, আমার বান্দাগুলি নফসের খাহিসাতের মধ্যে পড়িয়া গুনাহ করে, আমার বান্দাগুলি যদি আমাকে আল্লাহ বলিয়ে ডাক দিয়া তাদের চোখের পানিগুলি ছাড়িয়া আমার আল্লাহকে যদি আল্লাহ বলিয়া ডাক দেই, আমি আল্লাহ তার জীবনের সবগুলি গুনাহগুলি জমাইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমি আল্লাহ জাহান্নাম থেকে জান্নাতি বানাইয়া দিব। বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা জীবন অন্যায় করেছো, গুনাহ করেছো, হেরে বান্দা আমি আল্লাহ রহমত থেকে তুমি দূরে সরে যাইও না। আমি আল্লাহ তোমার জীবনের গুনাহগুলি জমাইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিব। বলি সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ পারে কি পারে না? বলে পারে কি পারে না? কত গুনাহ করি ও মুসলমান, এই গুনাহগুলি যদি আপনি ক্ষমা আল্লাহর কাছে চান, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িয়া 2 রাকাত নামাজ পড়ে 4 রাকাত নামাজ পড়ে যদি আমার আল্লাহর কাছে চান, আল্লাহ তাআলা ও মুসলমান চোখের পানিগুলি নাকের ডগার মধ্যে আসার আগে আগে
আপনার জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। हर घड़ी देने को तो तैयार हो, हर घड़ी देने को तो तैयार हो, जो न मांगे उसे तो बेजार हो, जो न मांगे उसे तो बेजार हो। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है, अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है। ठीक किना बोले? আল্লাহ কি আল্লাহ বলে ডাক দেন, আল্লাহ মাফ করে দিবে। আল্লাহ তো দয়ালু। যখন আমরা বিপদে পড়ি কার কাছে সাহায্য চাই বলেন? বলেন কার কাছে? আল্লাহ ছাড়া আমাদের উপায় নাই। আপনি বন্ধু দেখেন, বান্ধবী দেখেন, আত্মীয় স্বজন, কত মানুষ আমাদের চতুর্দিক দিয়ে, আমাদের আত্মীয় স্বজনের অভাব নাই। আপনি বিপদে পড়ে দেখেন, দেখবেন যে কাউকে পাবেন না। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, মুসিবত হলো আমাদের মওত। ঠিক কিনা বলেন? যখন আপনাকে কবরে শোয়াইয়া দিবে, কেউ আপনার সাথী হবে? বিবি আপনাকে ছাড়া খানা, ছেলে মেয়ে কত মহাব্বত, বাবা 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 বলে, কেউ একটা মানুষও আপনার কবরের সাথী হবে না। ঠিক কিনা বলেন? আপনার সবচেয়ে বড় সাথী কে? আল্লাহ। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না। এক ডেকেছিলেন ইব্রাহিম খলিল, নমরুদে দিল আগুনে ফেলি। এক ডেকেছিলেন ইব্রাহিম খলিল, নমরুদে দিল আগুনে ফেলি। ওরে আগুন হইল ফুল বাগিচা, আগুন হইল ফুল বাগিচা, পশম জ্বলে না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না। এক ডেকেছিলেন ইউনুস নবী, মাছের পেটে রইল পরি। এক ডেকেছিলেন ইউনুস নবী, মাছের পেটে রইল পরি। ওরে আল্লাহর নামে রইল পরি, আল্লাহর নামে রইল পরি, হজম হইল না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
মাশাআল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও মুসলমানের দল, আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহকে বন্ধু বানাইবার তৌফিক দেন, বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে সম্পূর্ণ একটি সূরা সূরাতুল কাউসার তিলাওয়াত করেছি। ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি সময় দেন আর আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দেন, পারমিশন কয়টা পর্যন্ত আছে? পারমিশন কয়টা? আলহামদুলিল্লাহ। যদি সময় দেন ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্য চেষ্টা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আর আপনাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দেন শোনার মতো, বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। যাইবেন না ও চাচা, কই যান চাচা? ফনজান বাসা। আমাদের রোগ, আমাদের কি বলেন, আমাদের কি রোগ, আফসোস পরিতাপের বিষয়। দেখবেন কিছু মানুষ আছে গানও শুনে, ওয়াজ মাহফিলও শুনে, গানও শুনে, ওয়াজ মাহফিলও শুনে। বলেন, গানও শুনে, ওয়াজ মাহফিলও শুনে। তাহলে তার কি অন্তরটা কি হয়ে গেছে? রোগান্বিত হয়ে গেছে। কলব যেটা আছে, নফসে মুতমাইন্না যেটা আছে, এটা দুর্বল হয়ে গেছে। যার কারণে কি গানও ভালো লাগে, আবার ওয়াজ মাহফিলও ভালো লাগে। অনেকে আছে দেখা যায় কি ওয়াজ মাহফিল মোটেও ভালো লাগে না, বিপদে পড়ে আসে, সমাজকে রক্ষা করার জন্য আসে, তার পুরাই অন্তরটা বাদ হয়ে গেছে। এখানে এসেছেন, কেউ কি টিকিট দিয়েছেন? ঢোকার জন্য টিকিট দিয়েছেন? 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 করে টিকিট দিয়েছেন, নিয়েছেন? হ্যাঁ, আমি শুনেছি একজন গানাদার আসতেছে আপনাদের হাইলাকান্দি। আপনাদের হাইলাকান্দি কি মাঠের মধ্যে একজন গানাদার আসতেছে, আসতেছে কি না? হ্যাঁ, ওইখানে কে কে টিকিট কিনেছেন শুনি, হাত তুলেন। এইটা তুলবেন না, এইটা তুলবেন না। হ্যাঁ, এইটা তুলবেন না, এইটা হাত তোলাও যাবে না। টিকিট আমি শুনেছি প্রথম টিকিট বলে 10,000। বলি নাউজুবিল্লাহ, জুড়ে বলি নাউজুবিল্লাহ। এইটা টিকিটটা কিনলেন না, জাহান্নামের টিকিট কিনলেন। কিসের টিকিট কিনলেন? আরো জোরে বলি, জাহান্নামের কথা কোন মাদ্রাসার ছাত্ররা বলে, বাকিরা বলে না। জাহান্নামের কথা কোন যেমন রাগ হয়ে গেছেন লাগে। কিসের টিকিট কিনলেন? ছেলেটা নাকি মুসলমান, মুসলমান হোক, মুসলমানটা হারাম খাবে, আপনিও খাবেন? হ্যাঁ, সালমান খান এও মুসলমান, শাহরুখ খান এও মুসলমান। এরা কি যে একটা মুসলমান, বাড়িতে পূজা করে, বুঝেন নাই? রাম মন্দির বানানোর জন্য শাহরুখ খানে 500 কোটি না 5 কোটি জেনে দান করছে শুনলাম। যেটা আমাদের আগুন জ্বলে দেখলে। এ মসজিদে কোনখানে কোন জায়গার মধ্যে কত টাকা দিছে? একে মুসলমান বলা যাবে? হ্যাঁ বলেন, বলা যাবে? আল্লাহর লিস্টে নাম নেই,
আল্লাহর যে রেজিস্টার খাতা আছে, মুসলমানের রেজিস্টার খাতা, সেই রেজিস্টার খাতার মধ্যে এই সমস্ত মানুষের শাহরুখ খান, সালমান খান, এরপরে আরেকটা কি আছে মুসলমানদের, আরেকটা আমির খান, এই সমস্ত মানুষগুলির কি নাই? আল্লাহর লিস্টের মধ্যে নাম নাই। এরারে মুসলমান বলা যাবে না। মুসলমান কাকে বলে? আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করলে পাইবেন মুসলমান মিনিং ইন বাঙালি, কাকে বলে মুসলমান। আপনি গুগলে গিয়া মুসলমান বা মুসলিম লেখে মিনিং ইন বাঙালি দিয়ে দেখবেন তার বাঙালি মিনিং কিটা, অর্থ কি, দেখবেন চলে আসবে কাকে বলে। মুসলমান মানা হইল আত্মসমর্পণকারী। মুসলমান শব্দের অর্থ কি? আরো জোরে বলি, মুসলমান শব্দের অর্থ কি? আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ আমার হাত চলবে আল্লাহর হুকুমে। কার হুকুম? বলেন কার হুকুম? ও মুসলমানের দল, আমার পা চলবে আল্লাহর হুকুমে, আমার মুখ চলবে আল্লাহর হুকুমে, আমার কান চলবে আল্লাহর হুকুমে, আমার কল্প চলবে আল্লাহর হুকুমে, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত নিয়ম নীতি কানুন যেগুলি আছে সব চলবে আমার আল্লাহর হুকুমে। ঠিক কিনা বলেন? এর নাম হইল মুসলমান। এর নাম কি? আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, হে ঈমানদারেরা, তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো। ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। মুসলমান না হইয়া কিন্তু মৃত্যুবরণ করিও না। ও মুসলমান, ইমান হইল মুসলমান, মনে করেন আমরা ইমান মানে হইল লাইট। ইমানটা মানে কি? লাইট। আর মুসলমান নিতে হইল লাইটের মধ্যে আলো। এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, বলুন তো দেখি, এটাকে কেউ এখানে লাগাবে? এই দুটা লাইট লাগানোর পরে যদি আলো না দিত, কেউ কি লাগাইতো? যদিও লাগাইতো যে তাকে মানুষের গালি দিত, এই বেটা কি লাইট লাগাইছে, নষ্ট, ঠিক ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলা। ঠিক কিনা বলেন? ইমানের উপমা হইল ইমান। আল্লাহ পাক কাদেরকে বলেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ও ইমানদারেরা। চিন্তা করেছেন? আরেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহ। এটা কেমন কথা? এই ইমানদারেরা ইমান আনো আল্লাহর উপরে। চিন্তা করেছেন? আমাদের মুফতি গুলজার সাহেব যদি বলে ছাত্রকে, ও ছাত্র, ছাত্রের মতো ছাত্র হও, তলাবার মতো তলাবা হই, বোঝা গিয়েছে তার তলাবার মধ্যে যে নিয়ম কানুন, মাদ্রাসার যে উসুল আছে, সে উসুল মুতাবেক চলছে না। যার জন্য মুফতি সাহেব বলছে কি, ও তলাবার মতো তলাবা হও। আপনাদের ইমাম সাহেব তো আপনাদের ওই মাদ্রাসার শিক্ষক। ঠিক কিনা বলেন? ইমাম সাহেব যদি বলে, ও ছাত্রের মতো ছাত্র হো, তলাবার মতো তলাবা হো, বোঝা গেল কি তার যে উসুল আছে, উসুলের মধ্যে ডিস্টার্ব আছে কি নাই? আমরা যখন ভর্তি হয়েছি তখন আমাদেরকে মাদ্রাসার একটা উসুল নামা দিত। উসুল নামা ফার্স্টে যখন ভর্তি হয়েছি তখন মাদ্রাসার একটা উসুল নামা দিয়েছে, কি কি কাজ করা যাবে, এর বাহিরে করলে মাদ্রাসার মধ্যে রাখবে। আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহ। ও মুসলমানের দল, কেন আল্লাহ বললেন হে ইমানদারেরা ইমান আনো আল্লাহর উপরে?
বোঝা গেছে ঈমান হালুয়ার দোকানে বিক্রি হয় না, ঠিক কিনা বলেন? ঈমান হালুয়ার দোকানে বিক্রি হয় না, ঈমানের মেহনত করতে হয়। ও মুসলমানের দল, আল্লাহর নবী ঈমান শিখাইলেন 13টি বছর। কত বছর? 13টি বছর সাহাবায়ে কেরামদেরকে ঈমান শিক্ষা দিলেন। 23 বছর লাগাইয়া কোরআন শরীফ নাজিল হলো। এর মধ্যে ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন, ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন। কোনটা করলে শিরিক হবে, বেদাত হবে, কোনটা করলে কবিরা গুনাহ হবে, সগীরা গুনাহ হবে। আল্লাহর নবী হালাল হারাম সব কিছু সাহাবায়ে কেরামদেরকে শিক্ষা দিল, যেন তাদের ঈমানের মধ্যে গুণ না ঢুকে যায়, যাতে তাদের ঈমানের মধ্যে শিরিক না ঢুকে যায়, যাতে তাদের ঈমানের মধ্যে বিদআত ঢুকে না যায়, তাদের ঈমানের মধ্যে যাতে শিরিক ঢুকে না যায়, তাদের ঈমানের মধ্যে যাতে কবিরা গুনাহ না ঢুকে যায়। এই জন্য আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাহাবায়ে কেরামদেরকে ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন। ঈমান, আমরা ঈমানদার ঠিক, কিন্তু এর মধ্যে আলো আসতে হলে, এর মধ্যে আলো যদি চান, তাহলে ইসলামের যত নিয়ম কানুন আছে, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এইগুলি করতে হবে আমাদের। তাহলে ঈমানের মধ্যে আলো চলে আসবে। আলো, বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বারে বারে বলছেন, ইত্তাকুল্লাহ, ইত্তাকুল্লাহ, ইত্তাকুল্লাহ। আমি আল্লাহর ভয় করো, আমি আল্লাহকে ভয় করো, ভয় করো, ভয় করো। বহু জায়গার মধ্যে কোরআনে বলছেন ভয় করো, আমি আল্লাহকে ভয় করো। ও মুসলমানেরা, যদি আপনি কাউকে যদি ভয় করেন, আপনি জানেন আপনার বাবা আপনাকে কি উসুল দিয়েছে, আপনি এই কাজগুলি করলে বাবা মারবে, আপনি যদি বলেন বিন্দাস, মায়ের দিলে দিছে না, মায়ের দিলে দিচ্ছে বাবা, আমি আমার কাজ করতে থাকি। আল্লাহ কতগুলি রুলস দিয়ে দিয়েছেন, সেই রুলস অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবন চালাইতে হবে। আপনি গানের টিকিট কিনে ফেলবেন 10,000 টাকা দিয়ে, যদি মসজিদের জন্য চাই 10 টাকা বের হো না। কেমন ইমানদার বলেন? কেমন ইমানদার আমরা? আমার ভাই হযরত মাওলানা জিয়াউর রহমান সাহেব হাফিজাহুল্লাহ, উনি আলোচনা করে গিয়েছেন, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনাটা বলে গিয়েছেন। তাদের ঈমান কত মজবুত ছিল, এত মার খাওয়ার পরেও ঈমান ছাড়তে রাজি নয়। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, রুজির তালাশে গিয়েছি, আর আলহামদুলিল্লাহ মক্কার জমিনে ছিলাম 3.5 বছর। আপনি দুপুরে 12টা-1টার দিকে প্রখর রোদ এত, আপনি বের হওয়া যায় না, মনে হয় ওই জায়গার মধ্যে আগুন, অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে, আর আপনি অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে আপনি চলছেন। এত রৌদ্রের প্রখর, এত রৌদ্রের প্রখরের মধ্যে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই রৌদ্রের মধ্যে, বালির মধ্যে টানা হিসরা করেছে। আপনি বিনা জুতা ছাড়া আপনি হাঁটতে পারবেন না, চলতে পারবেন না, পায়ে ঠসা ফুটে যাবে, এত প্রখর রোদ থাকে। পিচগুলি গলে, যে পিচ দেয় পিচগুলি গলে গলে যায়, পানি হয়ে যায়, এত প্রখর রোদ। আপনি যদি ওই দেশের আপনি একটা ডিম ব্যাঙ্গে যদি আপনি কড়াই তো বলেন আপনারা, যদি ডিম টিম করে কড়াইয়ের মধ্যে যদি আপনি রেখে দেন, আপনি 5 মিনিট পরে গিয়ে দেখবেন এটা আপডেট হয়ে গেছে। এই প্রখর রোদের মধ্যে ওনাকে কি করেছেন? টানা হিসরা করেছেন, বুকের মধ্যে পাথর দিয়ে রেখে দিয়েছেন, এইভাবে চিৎ করে। তারপরে ঈমান ছাড়ে। ঈমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয়,
ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয়। ওগো প্রভু দয়াময় রহিম রহমান, তোমার দয়া যে চাই। ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয়। ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয়। বলি আমিন। ও মুসলমানেরা, এই জন্য ইমানকে পাকা রাখতে হবে, মজবুত রাখতে হবে। এগুলি নিয়ে কিছু পড়াশোনা করতে হবে, কোন কোন জিনিসগুলি করলে শিরিক হয়, বিদআত হয়। বিদআত দুই প্রকার, বেদাতে সাইয়্যা, বেদাতে হাসানা। এইটা হলো বেদাতে হাসানা। এটা কি? বেদাতে হাসানা। মোবাইলটা বেদাতে হাসানা, লাইটটা বেদাতে হাসানা। এইটা নবীজির জমানায় ছিল না, বর্তমানে আছে, কিন্তু এগুলি মানুষের উপকারার্থে ইসলামের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় নাই। ফরজ সুন্নত, ফরজ ওয়াজিব সুন্নত, এইগুলির মধ্যে কি বেদাত তৈরি করেন না, এগুলিকে দুর্বল করে দেয় নাই। বেদাতে সাইয়্যা হলো এমন বেদাত, যে বেদাতগুলি করলে ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল্লু বিদআতিন দালালা ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার, আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, যারা নাকি বেদাত করবে, বেদাতে সাইয়্যা করবেন, ওই বেদাতিগুলি গুমরাহ, আর গুমরাহির স্থান আল্লাহর তৈরি জাহান্নামের মধ্যে। বলি নাউযুবিল্লাহ। এগুলি আমাদের লেখাপড়া করতে হবে, কিছু পড়াশোনা করতে হবে, যে বেদাত হই কোন কোন কারণে, কোন কোন বেদাত কত প্রকার, শিরক হই কোন কোন কারণে, শিরক। আমরা ইমান আছে বলি, বলে ইমান আসেনি আমাদের, শুকর বলে হ্যাঁ ইমান আছে। আবার কিছু মানুষ আছে মসজিদে নামাজ দে না, সে চায়ের দোকানে বসে বসে এভাবে বলবে, আমি যদি নামাজ নাও পড়ি রে বা ইমান বড় মজবুত। আছে কি নাই? আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত করে দেখ। বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। আমি আপনাদের সামনে সূরা কাউসার তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক বলেন, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, নিশ্চয় আপনাকে আমি কাউসার দিয়েছি, অবশ্যই আমি আপনাকে কাউসার দিয়েছি। ও মুসলমানের দল, এই সূরাতুল কাউসারটা নাজিল হওয়ার পেছনে একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে, একটা কারণ রয়েছে। এটাকে বলা হয় সবাবে নুজুল বা শানে নুজুল। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, ওনার ছেলেরা হলি এন্তেকাল করতো, মারা যাইত। মারা যাওয়ার পর বেঈমানেরা বলে, আল্লাহর নবীকে শুনাইয়া বলে, এই মুহাম্মদের কথা বাদ দাও, তার সেই হলো লেজ কাটা নির্বংশ আবু তার। সে যখন ইন্তেকাল করবে, মারা যাইবে, তার ধর্ম এমনিতে মিটে যাবে। আল্লাহর নবীকে শুনাইয়া বেঈমানেরা এইভাবে করে গালি দে আল্লাহর নবী মনের মধ্যে ব্যথা নিয়ে সাহাবাই কেরামের মজলিসের মধ্যে গেলেন, গিয়ে বসলেন। হঠাৎ করে আল্লাহর নবীর তন্দ্রার একটা বাপ আসলো। তন্দ্রার বাপ আসার পর আল্লাহ তাআলা এই অবস্থায় আল্লাহর নবীর উপরে সূরা কাউসার নাজিল করেছেন। জোরে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমানেরা, আল্লাহর নবীকে যদি কেউ গালি দে, আল্লাহ নিজের জবাব দে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর নবী নবুয়তি পাওয়ার পর সকলকে জমা করে আল্লাহর নবী ইসলামের দাওয়াত দিলেন।
আবুল আহাবের স্ত্রী ওই মজলিসের মধ্যে ছিলেন। আল্লাহর নবী কেবল এভাবে পাথর নিয়া এভাবে বলে, হে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও, হে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও বলি নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এটা সহ্য করতে পারেন নাই। এমনিতে আল্লাহ পাক সূরাতুল লাহাব নাজিল করলেন, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ওয়া তাব্বা। আল্লাহু আকবার বলি। আল্লাহ জবাব দিলেন, এরে আবুল আহাব, আমার নবীকে বলছো ধ্বংস হওয়ার জন্য, বরং তুমি ধ্বংস হও, তোমার দুই হাত ধ্বংস হোক। কাফেররা আল্লাহর নবীকে বলতে লাগলো, উনি নাকি পাগল পাগল। আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করলেন, ওয়ামা সাহিবুকুম বিমাজনুন। আমার নবী পাগল নয়, পাগল নয় বলি সুবহানাল্লাহ। ওরে আমার নবীর সাহাবীরা, ও আমার সঙ্গী নবীর সঙ্গীরা, আমার নবী পাগল নয়, আমার নবী পাগল নয়। আল্লাহর নবীকে যখন গালি দে, আল্লাহ এর জবাব দিয়ে দেন সাথে সাথে। নবীজিকে আবু তার বলেছেন, আল্লাহ নবীজিকে এই সূরাটা নাজিল করে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং শেষের আয়াতের জবাবও দিয়েছেন বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, হে গো নবী আমার, আপনার মনটা খারাপ, বেঈমানের আপনাকে আবু তার বলে আপনার সন্তানগুলি মারা যায়, আপনার মনটা খারাপ করবেন না। আমি আল্লাহ আপনার সন্তানগুলি নিয়েছি, কিন্তু আপনার লক্ষ লক্ষ অগণিত কোটি কোটি উম্মত থাকবে, আপনার রুহানি সন্তানেরা থাকবে আপনার উম্মত। আমি আল্লাহ তাদেরকে, আমি আল্লাহ কাউসার দান করেছি আপনার মাধ্যমে বলি সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। কাউসার অন্য নবীকে দিয়েছি কি? অন্য নবীকে আল্লাহ পাক কাউসার দেন নাই, আমাদের নবীকে স্পেশাল ভাবে কাউসার দিয়েছে। আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সাহিবুল কাউসার, সাহিবুল মেরাজ, মেরাজও আল্লাহ পাক করিয়েছেন বলি সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। অন্য কোন নবীকে করিয়েছে কি মেরাজ? করিয়েছে না, না। এই সম্মানটা আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন বলি সুবহানাল্লাহ। আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ, কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা বলি সুবহানাল্লাহ। আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ, কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা। ও গো মদিনাওয়ালা দিদার দাও না, ও গো মদিনাওয়ালা দিদার দাও না, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। জালিম পারক দেখিলে এক নজর, নূরেতে জলমল করবে এ ভেতর, নূরেতে জলমল করবে এ ভেতর। ও গো মদিনাওয়ালা দিদার দাও না, ও গো মদিনাওয়ালা দিদার দাও না, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমানেরা, আল্লাহ পাক বলেন, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।
ও মুসলমানের দল, কাউসার কি? কাউসার একটা জান্নাতের একটা পানি, জান্নাতের একটা নহরের পানি। এটা হাসরের ময়দানে একদিন নয়, 2 দিন। আল্লাহ পাক বলেন 50 আলফা সানা, 50,000 বছর পর্যন্ত হাসরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কত বছর? আরে জোরে বলি, কত বছর? একটা কথা আছে, আল ইন্তেজার ওয়াসাদ্দু মিনাল মাউত, অপেক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভালো, ঠিক কিনা বলেন? আমাদের বহু মানুষ আছে যে 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস, 1 বছর, 2 বছর অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে থাকে। যখন ইমাম সাহেব যায়, যখন কোনো আল্লাহওয়ালাকে দেখে, যখন কোনো নামাজিকে দেখে, বলে হে রে নামাজি, ও ইমাম সাহেব আমার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ আমাকে যাতে ইমানের সহিত আমাকে মৌত দান করে, ঠিক কিনা বলে? কারণ তার কাছে আর অসুস্থ ভালো লাগছে না, তার কাছে আর অপেক্ষা ভালো লাগছে না। হাসরের ময়দানে সকল মানুষগুলি অপেক্ষা করতে 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 সব মানুষগুলি পাগল পারা হয়ে যাবে। সকল মানুষগুলি রব্বি নাফসি, রব্বি নাফসি, আল্লাহ আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। সমস্ত নবীরা বলবেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাও গো মালিক, আমাকে বাঁচাও, ঠিক কিনা বলেন? চিৎকার করতে করতে সমস্ত মানুষগুলি যাইবে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে, যাইয়া বলবে হে গো আদি পিতা আমাদের, আপনি আমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন আল্লাহর দরবারে। আদম বলে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, তোমরা চলে যাও নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে। নূহ বলবে আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তোমরা চলে যাও ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে। এইভাবে ঘুরতে 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 সমস্ত মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত যাইবেন হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে। ঈসা বলবেন তোমরা অত জায়গার মধ্যে ঘুরিয়া লাভ নাই, তোমরা চলিয়া যাও হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। উনার আজকাতা আল্লাহ তাআলা উনার একমাত্র সুপারিশ আল্লাহ মেনে নিবেন। উনাকে আল্লাহ শাফিউল মুজনাবিন বানিয়েছেন বলি আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলি আল্লাহু আকবার। ও মুসলমানের দল, আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন ওই মাকামে মাহমুদের মধ্যে সিজদাই দিয়ে পড়ে থাকবেন। হে গো মালিক আল্লাহ, আমার গুনাহগার উম্মতকে বাঁচাও গো আল্লাহ। যেভাবে দেখতেছি জাহান্নাম তার রেলি সিগান বাড়াইয়া আমার উম্মতগুলিকে খাওয়ার জন্য আসতেছে। আল্লাহ ও আল্লাহ মেহেরবানি করে আমার উম্মতগুলিকে তুমি বাঁচাও, রক্ষা করো আল্লাহ। ও মুসলমানের দল, হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক লক্ষ্য করে হাসরবাসীকে বলবেন ওয়ামতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ হাসরের ময়দানে মানুষগুলিকে 2টা পাঠ করে দিবেন। যারা বেঈমানরা আছো তারা আলাদা হইয়া যাও নেককারদের থেকে, জালেমকারীরা আলাদা হইয়া যাও নেককারদের থেকে। ও মুসলমানের দল, আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূরা ইয়াসিন নামাজের মধ্যে তিলাওয়াত করতেছে। যেই মাত্র এই আয়াতটা আসলো, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামাজের মধ্যে এই আয়াতটা বারবার তিলাওয়াত করছে আর কাঁদতেছে, বারবার তিলাওয়াত করতেছে আর কাঁদতেছে। নামাজ শেষে জিজ্ঞেস করলেন, হে গো ইমামে আজম, আপনি এভাবে করে বারবার আমতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন এভাবে আয়াতটা বারবার তিলাওয়াত করতেছেন, সামনের দিকে আগাচ্ছেন না, ব্যাপার কি? এমন করে কেন কাঁদতেছেন? ইমামে আজম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি জানি না আল্লাহ পাক আমার সাথে কেমন ব্যবহার করবে,
জানি না আমি আল্লাহ পাক হাসরের ময়দানে আমাকে নেককারদের সাথে দিবে নাকি বদকারদের সাথে আমাকে দিবে। ও মুসলমানের দল, কেমন ইমামে আবু হানিফা, উনি যখন কোন মানুষ উযু করতেন, উযু করার সময় উনি লক্ষ্য করতে পাইতেন, আল্লাহ অন্তরের চক্ষু দিয়েছেন, লক্ষ্য করতে পাইতেন লোকটার কোন কোন গুনাহগুলি ঝরে যাচ্ছে। আল্লাহর নবী রাহমাতুল আলামিন বলেন, যখন আপনি উযু করেন উযুর সাথে আপনার গুনাহগুলি জড়িয়ে পড়ে। বলি সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। উযুগুলি আপনার এই উযু করার কারণ পানির সাথে সগীরা গুনাহগুলি মাফ হয়ে যায়, কবিরা গুনাহ মাফ হবে না। কবিরা গুনাহ মাফ হয় তওবার মাধ্যমে। ইমামে আজম রহমতুল্লাহি আলাইহি এমন একটি মানুষ, যিনি মানুষ যখন উযু করতেন দেখতে পেত কোন কোন গুনাহগুলি ঝরে যাচ্ছে। ও মুসলমানের দল, ইমামে আজম যদি এভাবে কাঁদতে পারেন, আমরা হাসরের জন্য কেমন ভাবে কাঁদা উচিত, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ওই মাকামে মাহমুদের মধ্যে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদবে। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা। হে নবী আমার, আপনি দুনিয়ার থেকে আখিরাতকে আপনি বেছে নিয়েছেন, উত্তম ভেবেছেন। সকল নবীকে আমি আল্লাহ মুস্তাজাবুদ দাওয়া, তাদেরকে আমি স্পেশাল একটা দোয়া করার জন্য পারমিশন দিয়েছি। তারা সকল নবীরা ওই দোয়া দুনিয়াতেই করে গিয়েছেন, আপনি আপনার উম্মতের জন্য রেখে দিয়েছেন। আজকে আপনার মাথাটা উঠান, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যার ব্যাপারে আপনি সুপারিশ করবেন আমি আল্লাহ তার ব্যাপারে সুপারিশ আমি আল্লাহ কবুল করে নিব। বলি সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমানের দল, হাসরের ময়দানে আল্লাহর নবী হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। ও মুসলমান, যেই নবীর শাফায়াত ব্যতীত তোমরা যেতে পারবে না জান্নাতে, ওই নবীকে ইত্তেবা করো, ওই নবীকে মানো। ওই নবী আমাদের জন্য এখনো রওজার মধ্যে শুইয়া শুইয়া কাঁদতে আছেন, ঠিক কিনা বলেন? নবীজির আশিকের, নবীজির উম্মতের কোনো চিন্তা নাই। চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই, চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই। নবীজির উম্মতের, নবীজির আশিকের কোনো চিন্তা নাই। চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই। কঠিন হাসরের দিনে বেহেশতে যাবে না নবী উম্মত বিনে। আল্লাহু আকবার। কঠিন হাসরের দিনে বেহেশতে যাবে না নবী উম্মত বিনে। মাফ করিয়ে দিবেন আল্লাহ, মাফ করিয়ে দিবেন আল্লাহ নবীজির ওসিলায়। চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই, চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই। নবীজির উম্মতের, নবীজির
আশেকের কোনো চিন্তা নাই। চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই। কে কে যাবে মদিনা মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতের মায়ায়। কে কে যাবে মদিনা মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতের মায়ায়। দিন রজনী কান্দে নবী, দিন রজনী কান্দে নবী, শুইয়া রওয়া যায়। চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই। চলো নবীজির সন্ধানে মদিনাতে যাই। আল্লাহ যাওয়ার তৌফিক দিক আমাদেরকে, বলি আমিন। ও মুসলমান বাবাজিরা, ও যুবক ভাইরা, 50,000 বছর পর্যন্ত আমাদের থাকতে হবে। ওই দিন হাউজে কাউসারের পানি আল্লাহর নবী বলেন, এক পেয়ালা যদি কোনো মানুষে পান করে ফেলে, তার আর একেবারে হিসাব নিকাশ জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পানির পিপাসা আর হবে না। বলি সুবহানাল্লাহ। এটা বরফের চাইতে হইবে ঠান্ডা, দুধের চাইতে সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি। বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেন, হাস ওই আকাশের মধ্যে তার উকারাজি যেভাবে গুণে শেষ করা সম্ভব নয়, আমার উম্মতেরা যে হাউজে কাউসারের পানি পান করবে, হাসরের ময়দানে পেয়ালার সংখ্যাও থাকবে আকাশের তারকারাজির সমান। বলি সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। কি একজন দুজন করে চলে যাচ্ছে, শয়তানে মনে কাবু করে ফেলেছে নানি, শয়তান মুরিদ বানাই লিছে নাও। হ্যাঁ, একটু আগায় যায়, পেছন থেকে নিরাল চলে যা, চুপে চলে যা, একটু আগায়। লা ইলাহা, কেউ যাবেন না, কেউ যাবেন 10,000 টাকা লেখাইয়া যাবেন, যাবেন 10,000 লেখাইবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। আগায়, দয়া করে একটু আগিয়ে যান, কারণ একে একে সাথে সাথে লাগলে তাহলে কি ফাঁকা জায়গাগুলি পাবে না, শয়তানও ধোঁকা দিতে পারবেন না, ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে বসে কারবারটা করে আগাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলি লা ইলাহা, আস্তে আস্তে তালে তালে দিকে চলে যায়। ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। আরে দুই চাচা কই যা? ও বাবাজিরা, কোথায় যান? নামাজ পড়েন নাই? নামাজ হইব তো এখানে চাচাজি, নামাজ হবে ইনশাল্লাহ। আমিও তো পড়ি না, আমি আপনাদের সাথে পড়বো, আসেন। টেকা লেখাই লাইতাম নি, 5-5-10 ইনশাল্লাহ। উজু করে আসবেন, আর উজুর সময় দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ, কেউ যাবেন না। যাইলে কিন্তু আপনি না করলে আমি লেখাইলাম। মৌলানা এখানে আছেন ইনশাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ, মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ, মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, বলি নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলি লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন লক্ষ্য করে দেখবেন হাসরের ময়দানে হাউজে কাউসারের পানির থেকে কিছু উম্মতকে গার ধাক্কা দিয়ে 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 তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর নবী চিনতে পারবেন, এরে ফেরেশতারা তাদেরকে কেন তোমরা গার ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হাউজে কাউসার থেকে বিদায় করে দিচ্ছ? তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে দাও। আল্লাহর নবীকে ফেরেশতারা বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার অবর্তমানে এই সমস্ত আপনার উম্মতেরা দিনের মধ্যে বেদাত তৈরি করেছেন। বেদাত, প্রথমে আমি বেদাতের সংজ্ঞা দিয়েছি। বিদাত তৈরি করেছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ, অতএব তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে দেওয়া হবে না। আল্লাহর নবী তাদেরকে বলবেন, সুহকা সুহকা সুহকা, দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। আমি আমার রক্তমাখা ইসলাম তোমাদের কাছে রেখে এসেছি। ও নবীর উম্মতের দল, কত কষ্ট করে আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছে। আল্লাহর নবী দান্দার মুবারক শহীদ করেছেন উহুদের জমিনে। তয়ফের ময়দানে নবীজিকে মেরে মেরে রক্তাক্ত করেছেন বেঈমানেরা, ঠিক কিনা বলেন? দারে দারে ঘুরে খোদার বাণী পৌঁছে দিয়েছ দিন রাত, চিনল না তোমায় তয়েববাসী, করলো যে শুধু আগাদ। যুবক কই যা, একটু কমায় ধরে ভাই। যুবক কই যা, কোথায় যাচ্ছেন? এর নামে লেখেন ৫,০০০। মাওলানা লেখেন, নাম কি রে ভাই বলে যাও। ও যুবক, নাম কি?